حسین فرش اعضا سے اٹھ کے آ رہے ہیں سبحان اللہ. اور پھر وہ دوسرے فرشتے خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس فرش اعضا پہ جائیں. تو فرش اعضا کے میں ایک مسدس ہے، کچھ اس کے بند ہیں، پورے تو نہیں پڑھ سکوں گا، اگر جتنے آپ ہے ملاحظہ فرمائیے گا توجہ کے ساتھ کہ پے نماز مودت اعضا ہے فرش اعضا، پے نماز مودت اعضا ہے فرش اعضا، جہان جبر میں جائے اما ہے فرش اعضا، جہان جبر میں جائے اما ہے فرش اعضا، اور آتش کے دور میں آب رواں ہے فرش اعضا، آتش کے دور میں آب رواں ہے فرش اعضا، ارے ضعیف وقت ہوا ہے جواں ہے فرش اعضا. یعنی کہ 1400 سال سے 1500 سال سے بچ رہی ہے اور ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ بالکل نہیں. ضعیف وقت ہوا ہے جواں ہے فرش اعضا، ارے انا کی قبر میں بیعت سمیٹ کے رکھ دی اور عزا کے فرش نے شاہی لپیٹ کے رکھ دی، اور عزا کے فرش نے شاہی لپیٹ کے رکھ دی. اور جناب زینب کی نظر میں کیا ہے؟ یہ کہ ہے چشم زینب مستر کا خواب فرش اعضا، ہر ایک سوال ستم گر کا جواب فرش اعضا، اور پیام مستوی کا شباب فرش اعضا، اور حفیظ و ناصر و ام الکتاب فرش اعضا. اگر جگر چھدے ہیں تو نور القلوب نکلا ہے، اور یہ دن وہ ہے جو وقت غروب نکلا ہے، یہ دن وہ ہے جو وقت غروب نکلا ہے. اور فرش اعضا کی اہمیت دیکھیے، کرے گا فاش حکومت کا راز فرش اعضا، رہے گا ہم سفر جائے نماز فرش اعضا، اور بنا ہے روز شہادت کا ناز فرش اعضا، کہ شاہیوں سے رہا بے نیاز فرش اعضا. ارے مقام سبت پیمبر بتا دیا اس نے، مقام سبت پیمبر بتا دیا اس نے، اور بڑے بڑوں کو زمین پر بٹھا دیا اس نے، بڑے بڑوں کو زمین پر بٹھا دیا اس نے. نہ کوئی صدر نہ قائد کوئی سوائے حسین، اور حکومتوں کی عطا پر نہیں عزائے حسین، چلا رہا ہے جلوسوں کو خود خدائے حسین، اور بچھاؤ فرش اعضا کا بس برائے حسین. پیام امن ہے فرش اعضا فساد نہیں، پیام امن ہے فرش اعضا فساد نہیں، حسینیت کسی ورثے کی جائیداد نہیں، حسینیت کسی ورثے کی جائیداد نہیں. اور کمال کیا ہے اس فرش اعضا کا؟ عزا کے فرش پہ بیٹھے ہوئے رسول بھی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہم مجلس حسین پپا کرتے ہیں تو تمام ائمہ معصومین آتے ہیں، جناب سیدہ آتی ہیں. عزا کے فرش پہ بیٹھے ہوئے رسول بھی ہیں، علی بھی آئے ہیں مجلس میں اور بطول بھی ہیں، ارے زمین کے گل بھی ہیں خلد بری کے پھول بھی ہیں، اور یہ فیض عام ہے لیکن یہاں اصول بھی ہیں. یہاں سے جو فیض عام ہے نا، جو علم ملتا ہے، یہ فیض عام ہے لیکن یہاں اصول بھی ہیں. ادب سے بیٹھنا اور ان کو اپنا ادب سے بیٹھنا اور آنکھ اپنی نم رکھنا، اور انا کو روند کر فرش اعضا قدم رکھنا، انا کو روند کر فرش اعضا قدم رکھنا. اور یہ فرش اعضا جو ہے یہ جائے ہوش ہے، بے ہوشیوں کا دور نہیں، کہ رسم داد نبھا دی سنا بغور نہیں. انا اور کبر تکبر یہاں کے طور نہیں، جو علم اس نے دیا ہے کہیں پر اور نہیں، جو علم اس نے دیا ہے کہیں پر اور نہیں. کمال سیرت و فکر و شعور دیتا ہے، یہاں چراغ خاموشہ بھی نور دیتا ہے. اور فرش اعضا کی عظمت دیکھیے کہ فرش اعضا کی عظمت کیا ہے. نہ زلزلہ سے نہ سیلاب سے نہ آندھی سے،
سہائیوں سے نہ زندان سے نہ سختی سے، نہ خار رہ نہ زنجیر سے نہ بیڑی سے، نہ خنجروں سے نہ تلوار سے نہ برچھی سے، نہ خنجروں سے نہ تلوار سے نہ برچھی سے، نہ تیر سے نہ کمانوں سے کٹ کے آیا ہے۔ یہ فرش اعلیٰ جو ہے، نہ تیر سے نہ کمانوں سے کٹ کے آیا ہے، یہ تخت شام کا تختہ الٹ کر آیا ہے، یہ تخت شام کا تختہ الٹ کر آیا ہے۔ اور کب تلک آخر چلے گی یہ دکھاوے کی دکان؟ وہ لوگ جو فرش عزا پہ کرتے ہیں، کب تلک آخر چلے گی یہ دکھاوے کی دکان؟ کر رہے ہیں کس لیے ہر بات میں ہم ہاں میں ہاں؟ کیا اسی خاطر لڑاتا مصطفیٰ کا کارواں؟ اور شور میں آواز حلمن کھو گئی چاہنے کہاں؟ ظلم سے انکار کا انداز دیتی ہے ہمیں، ظلم سے انکار کا انداز دیتی ہے ہمیں، کربلا شام و سحر آواز دیتی ہے ہمیں، کربلا شام و سحر آواز دیتی ہے ہمیں۔ اور یہ فرش بحر کرم ہے اور میں ایک قطرہ ہوں، یہ فرش بحر کرم ہے اور میں ایک قطرہ ہوں، یہ ایک آسمان کرم ہے میں ایک ذرہ ہوں، یہاں فقیر ہیں صدیاں اور میں ایک لمحہ ہوں، یہاں فقیر ہیں صدیاں اور میں ایک لمحہ ہوں۔ پتہ نہیں کتنے پڑھنے والے آئے اور آ کے چارے مجلس سے آزاد۔ یہ فرش یہاں فقیر ہیں صدیاں میں ایک لمحہ ہوں، یہ فرش افضل و اعلیٰ ہے اور میں ایک ادنا ہوں، یہ فرش افضل و اعلیٰ ہے اور میں ایک ادنا ہوں۔ ارے نگاہ شاہ ہے یہ مجھ کمتر پر، نگاہ شاہ ہے یہ مجھ کمتر پر، کرم ہے ان کا جو بیٹھا ہوا ہوں منبر پر، کرم ہے ان کا جو بیٹھا ہوا ہوں منبر پر۔ یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ ہم ایک صلوات پڑھیں۔ بس ایک رمائی آپ سے اجازت کہ اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان، میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے جو سلمان، گزر ہو ویزا ہو کہ مقداد میری جان۔ ارے ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان، جو بغض علی میں کبھی جاتا بھی نہیں ہو اور جو جنگ کے میدان سے بھاگا بھی نہیں ہو۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد والے صلی علی محمد آلِ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد صلی ارباب دانش اہل علم حضرات بزرگان دین، خالق کائنات اپنی مقدس کتاب میں بے عیب و لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا کنٹرول ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیہ کریمہ نے صاف واضح اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، تو جب اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے تو ہادی کا معین کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ توجہ ہے نا؟ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے تو ہادی کا معین کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اعلان فرما رہا ہے کہ دیکھو ہمارے نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی دور ایسا نہیں گزرا، کوئی خطہ ارض ایسا نہیں گزرا، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی اور رہنما معین نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہر زمانے میں اللہ نے اپنا نمائندہ معین کیا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا تو اس وقت بھی آدم کی شکل میں ہادی موجود تھا۔ تو اب جب اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے ہدایت لینے والے ہیں اور کوئی ہادی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا تو اس وقت بھی ہادی موجود تھا۔ تو آج پردہ غیب میں ہمارا ہادی موجود ہے۔ امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آپ دیکھیں کائنات میں جتنے بھی فرقے ہیں، کسی کے پاس اس وقت ہادی موجود نہیں۔ ایک واحد فرقہ شیعہ اثنا عشریہ ہے کہ جن کے پاس آج بھی ہادی موجود ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بے وارث نہیں، ہم لاوارث نہیں۔ آج اس دور میں بھی اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو وہاں یزیدیت کا پرچار کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں۔ آج یہ چہلم ہے، آپ دیکھیں کتنی پابندیاں لگ گئی ہیں کہ مشی نہیں ہو سکتی، مسیرہ نہیں ہو سکتا، آپ بحر نہیں آ سکتے۔ یہ کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ اگر تم سچے مسلمان ہو، اگر تم حسینی ہو، کہتے ہیں کہ اب جی دو ہی فرقے ہیں، ایک حسینیت ہے ایک یزیدیت ہے، تو جب دو فرقے ہیں تو یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں تو سارے مسلمان بس رہے ہیں، کتنے غیر مسلم ہوں گے؟ تو آج اس دور میں بھی اتنی پابندیاں ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب حسین ابن علی نے قیام کیا تھا
اس وقت کیا حالات تھے؟ یقین جانیے اگر حسین ابن علی میدان میں نہ نکلتے تو آج یہ جو دین ہمارے پاس ہے کبھی بھی ہمارے پاس نہ پہنچتا. بے شک یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا. اگر حسین قیام نہ کرتے تو 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی. بے شک اس لیے کہ یزید جو ہے وہ حلال محمد کو حرام کر رہا تھا اور حرام محمد کو حلال کر رہا تھا. تو حسین نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. جو مصطفیٰ نے حلال کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے اور جو مصطفیٰ نے حرام کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد. تو اللہ نے ہر زمانے میں ہادی کا انتخاب کیا ہے, اپنا نمائندہ معین کیا ہے. اور دیکھیں کہ جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی یا جس چیز کی شہرت تھی اللہ نے اپنے نبی کو وحی دے کر بھیجا. سبحان اللہ. اگر بلاغت کا زور تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو فصاحت و بلاغت دے کر بھیجا. اگر شجاعت کا زور تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو ایسا وسیع دیا کہ جس کے مقابلے میں کائنات میں کوئی نہیں ملتا. واہ واہ سبحان اللہ. دری یا علی. تو ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی. ہدایت کے معنی کیا ہے یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہدایت کے معنی کیا ہے. ہدایت کے معنی تو یہی ہے کہ سیدھا راستہ دکھانا. یہی معنی بنتے ہیں نا. آپ ڈکشنری کو جا کر دیکھ لیں, ہدایت کی یہی معنی ہے سیدھا راستہ دکھانا, ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانا. یہ ہدایت کی ذمہ داری نہیں. ہاں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو ہادی اسے منزل مقصود تک ہدایت کرتا رہے گا. واہ 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 سبحان اللہ. یہ ہادی کا کام ہے. سبحان اللہ. اور ہادی پھر کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے نا, اگر کوئی قافلہ سالار ہے, قافلہ کو لے کر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ راستے سے آگاہ ہو. بے شک. تھوڑا میرے ساتھ بولیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ سید. ہاں؟ بسم اللہ. سالار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جہاں قافلے کو لے جانا چاہتا ہے وہ راستے سے آگاہ ہو اور جو خطرات ہیں راستے میں ان سے بھی آگاہ ہو. سبحان اللہ. تو ہادی کے لیے یہ ضروری ہے. ہادی ایسا ہونا چاہیے کہ جو راستوں سے آگاہ ہو واہ واہ. اور راستے کے جو خطرات ہیں ان سے بھی آگاہ ہو. ہاں اگر کوئی شوق ہدایت میں قافلے کو لے کر چل پڑا تو تھوڑی ہی منزل کے بعد اسے یہ کہنا پڑے گا, دیکھو میں تم جیسا ہوں, میں تم میں سے ہوں, مجھ سے خطائیں بھی ہوتی ہیں, مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, مجھ پر شیطان بھی غالب آ جاتا ہے. دیکھو جب تک میں سیدھے راستے پہ چلتا رہوں میرے ساتھ چلتے رہنا, اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا. اور محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ کیسا ہادی ہے, یہ کیسا رہنما ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ جب میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. یہ دوسری غلطی ہے اور دوسری بدبختی ہے اس قوم کے لیے کہ جو ہادی سے بہتر جانتی ہو, جو رہنما سے بہتر جانتی ہو, تو یہ غلطی دوسری ہے کہ وہ اس کی اتباع میں چلے.
बेशक तो हादी ऐसा होना चाहिए, तवज्जो चाह रहा हूं, रहनुमा ऐसा होना चाहिए। और देखिए इस्लाम ने, यही तो इम्तियाज है इस्लाम का, कि इस्लाम ने कभी भी किसी जाहिल को और भगोड़े को हादी मुअय्यन नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इस्लाम का हैदरी यार इम्तियाज है, ये इस्लाम का। इस्लाम ने जब भी हादी को मुअय्यन किया है तो वो साहिब इल्म भी होता है, साहिब शुजात भी होता है। उसके मुकाबले में ना कोई इतना बड़ा शुजात वाला होगा और ना ही कोई इतना साहिब इल्म होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके नक्शे कदम का इंतखाब किया है। जब मिंबर पे आता है तो ये ऐलान करते हुए नजर आता है, सलूनी सलूनी कबला तफकिदूनी, पूछो जो पूछना चाहते हो। माशाल्लाह, इन्नी आलमो तुरुकुस समावाती वल अर्द, कि मैं जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं आसमानों के रास्ते जमीन के रास्तों से बेहतर जानता हूं। यार माशाल्लाह, पूछो जो पूछना चाहते हो। अच्छा, अली ने यह ऐलान क्यों किया? आहा, अली ने यह ऐलान क्यों किया? हालांकि सामने जो थे वो तो इतने साहिबे इल्म ही नहीं थे। अली ने यह ऐलान करके मुसलमानों की मुश्किल को हल किया है कि देखो, अगर कोई आसमां की तरफ जाना चाहता है तो आसमान को जाने के लिए रास्ते मौजूद हैं। वाह 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 वाह, और दूसरी बात ये इसमें पिनहा है कि अली ने ये बता दिया कि अगर कोई 1400 साल के बाद आसमानों की तरफ जाए तो उसके पास ये गरूर और घुमंड ना हो कि इस्लाम के पास ऐसा कोई नुमाइंदा ही नहीं था कि जो आसमानों के रास्ते से आगा था। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हैदरी यार मौला ने ये ऐलान करके बता दिया कि आज तुम 1400 साल के बाद आसमान पर जाने की बात कर रहे हो। हम तो वो हैं कि जो आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से बेहतर जानते हैं। अगर किसी को इल्म चाहिए तो उसे दरे अली पर आना होगा। बेशक तो आज 1400 साल के बाद जब अली के इल्म को कोई न पहुंच सका वाह, तो उस वक़्त ये सहरा के बद्दू ये अली को क्या समझेंगे। मौला अली के लिए दो मुश्किलें थीं। सुभान अल्लाह, मौला अली के लिए दो मुश्किलात थी, बहुत बड़ी मुश्किलात थी। एक ये कि इल्म का दौर नहीं था। हाय हाय, हाँ अलैहिस्सलाम था ना, इतना इल्म का दौर नहीं था कि जिसे इल्म बताते। यही तो मसला था ना, जब कोई सवाल करता तो यही कहता, या अली मेरी पगड़ी के पेच कितने हैं, या अली मेरे सर के बाल कितने हैं। आज का ये गैर मुस्लिम ये कहता है कि काश उस दौर में हम होते, हम अली से पूछते कि आसमानों की तरफ कैसे जाना है। बेशक, सलवात भेजे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हादी कैसा होना चाहिए, रहनुमा कैसा होना चाहिए, कायद कैसा होना चाहिए कि जो रास्तों से आगाह हो, जो रास्तों के खतरात से आगाह हो। चलिए मैं नहीं कहता, हादी ऐसा होना चाहिए कि जिसके मुताल्लिक वही ये लिसान तर्जमान ये कहते हुए नजर आए, या अलियो वल्लज़ी फलकल हब्बा व बरअन नसमा लिअन्नका अफ़ज़लुल खलीफ़तु बादी। ऐ अली, मुझे उस ज़ात की कसम जो दाने को फाड़ कर उससे जानदार को पैदा करता है, मेरे बाद सबसे बड़ा खलीफा तू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हैदरी। या अली।
آج بحثیں ہو رہی ہیں جی وہ فاروق اعظم ہے جی وہ فلاں ہے جی. فاروق اعظم علی ہیں. یہ علی کا لقب چرایا گیا ہے. یہ فاروق اعظم ہے, خود مولا علی ہے. مولا علی سے بڑا فرق کرنے والا کون تھا؟ اتنے بڑے. اچھا جسے کہا جاتا ہے اس کا خود اعلان ہے لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ اس کا اعلان ہے. اور یہ مسلمان کیا کہتے ہیں جی فاروق اعظم وہی ہے. نہیں وہ فاروق اعظم ہے نہیں ہے, فاروق اعظم علی ہے. تو جسے بھی اسلام چاہیے, جسے بھی ہدایت چاہیے, اسے درے علی پر آنا ہوگا. علی ایسے امام ہیں, علی ایسے ہادی ہیں, علی ایسے رہنما ہیں کہ جس کے متعلق خود نبی فرماتے ہیں یا علی انت وسیع و امام امتی. اے علی آپ میرے وسیع بھی ہیں اور میری امت کے امام بھی ہیں. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد. اچھا اگر کسی اور کے بارے میں کہا ہو تو بتا دیں. ہاں اگر پیغمبر نے کسی اور کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہوں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمیں بتائیں تو صحیح. نبی نے جب بھی اعلان کیا ہے, جب بھی تعارف کروایا ہے تو علی کا تعارف کروایا ہے, اس لیے کہ علی کے پاس وہی علم تھا جو رسول کے پاس تھا. میں نہیں کہہ رہا, خود علی فرماتے ہیں زکانی رسول اللہ زکن. توجہ میری طرف رہے. زکانی رسول اللہ زکن زکا. رسول خدا نے مجھے اس طرح علم بھرا جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. اللہ اکبر. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. دیکھیں نا, غذا دینے والی تو اور بھی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو غذا دیتی ہیں, لیکن علی نے اور کسی کا نام نہیں لیا. یہ کہا کہ جس طرح پرندہ. اچھا علی نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہو, جو زمیندار ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ پرندہ جو ہے جیسے اٹھاتا ہے ہو بہو وہی آ کر اس کے منہ میں رکھ دیتا ہے. یعنی بغیر کسی تغیر و تبدل کے. اگر آپ کہیں کہ بھینس جو ہے وہ بھی غذا دیتی ہے, یقیناً دیتی ہے, لیکن کتنے تغیر و تبدل کے بعد جا کر دودھ بنتا ہے. اچھا ماں بھی غذا دیتی ہے اور بہت ساری ہیں, لیکن علی نے صرف پرندے کا کہا اس لیے کہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ رسول خدا نے جس طرح اللہ سے علم لیا ہے ہو بہو وہی علم مجھے دیا ہے. کیسا ہادی ہو, کیسا رہنما ہو, کیسا قائد ہو کہ جس کے متعلق خود پیغمبر فرمائے یا علی انت منی وانا من کا. علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں, روحوں کا روحی. علی تیری روح میری روح ہے, وہ تینتوں کا تینتی, تیری تینت میری تینت ہے. وہ خولقو شیعتنا من فاضل تینتنا. اور یہ تیرے شیعہ جو ہے نا ہماری باقی ماندہ تینت سے خلق ہوئے ہیں. فخر کیا کرو اس بات پر, اس لیے کہ خود مصطفیٰ نے کہا یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ. علی روز قیامت تیرے شیعہ کامیاب ہوں گے. اگر کسی اور کے بارے میں کہا ہے تو بتا دیں. آج کہتے ہیں شیعہ مذہب کہاں سے آیا, یہ تو بڑی بات کی ایجاد ہے. اچھا تو یہ حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ اگر بات کی ایجاد ہے تو یہ حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ تو پیغمبر کی حدیث ہے اور سب نے لکھا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر ایک نے یہ تسلیم کیا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا علی آپ اور آپ کے شیعہ
कामयाब है। या अली शियातों का शियातुल्लाह। अल्लाह अकबर। अली आपके शिया अल्लाह के शिया है। अल्लाह अकबर। शिया का माना समझते हैं ना, मन शाया अलीयन फहुव शिया, जो अली को फॉलो करे, यानी जो अली के नक्शे कदम पर चले वही अली का शिया है। शियातों का शियातुल्लाह व अंसारों का अंसारुल्लाह, तेरे मददगार अल्लाह के मददगार हैं। इन तंसुरूनी यंसुरकुम, क्या अल्लाह खुद नहीं कह रहा? अब कोई बेवकूफ़ काम अकल ये कहे अल्लाह को मदद की क्या ज़रूरत है? मदद से तो वैसे भी ये इनकार करते हैं। हाँ, ज़ुबानी क्या अमलन ये खुद जो है उनसे मदद लेते हैं। हाँ, रजू इनका उसी तरफ है, बस ज़ुबानी कलामी जो है वो इनकार करते हैं। यानी इनकी तौहीद दो किस्म की है, एक ज़ुबानी तौहीद है और एक अमली तौहीद है। ज़ुबान से तो कहते हैं कि किसी से मदद नहीं चाहिए, किसी से मदद नहीं लेनी, और अमलन उन्हीं से मदद ले रहे हैं कि जो काफिर हैं। सलावत भेजे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। पैगंबर फरमा रहे हैं या अली शियातों का शियातुल्लाह व अंसारों का अंसारुल्लाह व औलियाओं का औलियाउल्लाह। अल्लाह तेरे दोस्त अल्लाह के दोस्त हैं। हाँ, अली से दोस्ती रखना बड़ी ज़रूरी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जन्नत में चले जाएं, तो फिर दामन अली ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा, खुद मुस्तफ़ा ने फरमाया ला तजूज़ु अस्सिरात इल्ला मन कतबा लहू अलीयुल जवाद। उस वक़्त तक कोई बुरे सिरात से गुज़र नहीं सकता जब तक उसके पास परवाना अली ना हो। या अली, तो जन्नत चाहिए। अच्छा, फिर देखिए खुद अली जन्नत के बारे में क्या कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। हर बंदा जो अमल करता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मुझे जन्नत मिल जाए। नमाज़ें पढ़ते हैं जन्नत चले जाएं, रोज़े रखते हैं या नहीं? हाँ, नमाज पढ़ते हैं ना। जब नमाज की बात आती है तो थोड़े हम सुस्त हो जाते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। नमाज पढ़ते हैं कि जन्नत मिल जाए, रोज़ा रखते हैं जन्नत मिल जाए, ज़कात देते हैं जन्नत मिल जाए, खुम्स देते हैं जन्नत मिल जाए, हज पे जाते हैं। यानी जितने भी हम आमाल करते हैं कि जन्नत मिल जाए, और जो जन्नत का मालिक है इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा अफज़ल मिनहुमा। जन्नत के सरदार कौन है? हसन और हुसैन, और उनके बाबा उनसे भी अफज़ल हैं। तो अली से सुनिए, अली क्या फरमाते हैं? अली फरमाते हैं कि मुझे मस्जिद में बैठना बनिस्बत जन्नत में बैठने से ज़्यादा पसंद है। तवज्जो है तो मैं बात करूं। अली क्या कह रहे हैं कि मुझे मस्जिद में बैठना जन्नत में बैठने से ज़्यादा पसंद है। क्यों या अली? जबकि हर एक की ख्वाहिश जो है वो जन्नत की ख्वाहिश है। आप फरमा रहे हैं मुझे मस्जिद में बैठना जन्नत में बैठने से ज्यादा पसंद है। क्यों? फरमाते हैं इसलिए कि अगर मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरा नफ्स खुश होगा, अगर मस्जिद में होगा तो मेरा अल्लाह खुश होगा। अल्लाह जरा जोर लगा के नाराए अल्लाह अकबर। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत।
तो मैं अर्ज कर रहा था कि हादी कैसा हो, रहनुमा कैसा हो, कायद कैसा हो कि जो रास्तों से, हाँ, और रास्ते के ख़तरात से भी, हाँ, और क्या मकाम है उस हादी का कि जिसकी पैगंबर ने हर मकाम पर तारीफ की है। हाँ, कोई एक दो मकाम नहीं है। आप देखें कि दावत ज़ुल अशीरा से लेकर गदीर खुम तक हर जगह पैगंबर ने अली के फ़ज़ाइल पढ़े हैं। अच्छा, अगर फ़ज़ाइल पढ़ना इबादत ना होता, आजकल कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं जी बस तबलीग, बस तबलीग। अलैकुम अस्सलाम। अच्छा, तबलीग है क्या? हाँ, तबलीग है क्या? पूरे कुरान में एक जगह है कि जहां लफ्ज़ तबलीग आया है, और वो किसके लिए आया है? हाँ हाँ, वो अली के लिए आया है ना। बल्लेग, जो अल्लाह रसूल को कह रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लेग। अच्छा, जहां तबलीग की बात हुई है वहां भी अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि तबलीग करो। अच्छा, नबी ने तबलीग क्या की है? अल्लाह अकबर। वहां भी फ़ज़ाइल अली हैं, यानी कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां अली के फ़ज़ाइल नहीं हैं। हाँ, अगर अली से बचना चाहते हो तो एक ही मकाम है। हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, गर बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। सलवात भेजे मोहम्मद व अहले बैत। अली मौला, अली मौला, यार इतने फ़ज़ाइल अली के, और टाइम आप इतना देते हैं ना कि बंदा ऐसे चलता है जैसे आजकल ट्रेनें चल रही। मैं इसलिए जल्दी जल्दी ताकि कुछ आपके हवाले कर जाऊं। बड़े अरसे बाद डॉक्टर साहब ने बुलाया है, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी कुछ आपके खिदमत में अर्ज़ करूं। सलवात भेजे मोहम्मद व अहले बैत। पैगंबर फरमा रहे हैं अली नूरुल्लाह फी बिलादे। तवज्जो है तो मैं कोई फ़ज़ाइल बयान करूं। अली नूरुल्लाह फी बिलादे व हुज्जतुहु अला इबादे। अल्लाह के शहरों में अली अल्लाह के नूर है, और बंदगान खुदा के लिए अली हुज्जत है। अल्लाहु अकबर। अली सैफुल्लाह अला आदाए। दुश्मनाने खुदा के लिए अली अल्लाह की तलवार है। अल्लाहु अकबर। व कलमतुहु कलमतुल उलिया। अली का कलमा बुलंद तरीन कलमा है। वारिसु इल्मुल अंबिया। मुस्तफ़ा तारीफ कर रहे हैं अली की कि अली कौन है। अगर सुनना चाहते हैं तो मैं अर्ज करता हूँ। पैगंबर फरमाते हैं वारिसु इल्मुल अंबिया। एक नबी की बात नहीं की, पैगंबर फरमाते हैं कि तमाम नबियों के इल्म का वारिस अली है। अल्लाहु अकबर। वारिसु इल्मुल अंबिया। तमाम नबियों के इल्म का वारिस। व सय्यदुल औसिया। तमाम वसीयों का सरदार अली है। वह वसीउल अंबिया, और नबियों के सुल्तान का वसी अली है। अली इमामुल मुत्तकीन। अली मुत्तकियों के इमाम है। किनके?
मुत्तकियों के इमाम है, व अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों के अमीर है। मोमिन के अली अमीर नहीं, हाँ हाँ, मोमिन का अमीर है अली। अली तो मुत्तकियों का इमाम है, मोमिनों का इमाम है। घबरा तो नहीं गए? अच्छा घबरा गए तो बुलंद आवाज से सलवात गए। यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घड़ी देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली की शान पूछनी है तो मुस्तफ़ा से पूछ या खुदा से पूछ। हम कौन है कि अली की शान क्या बयान करें? ये टूटे फूटे अल्फाज होते हैं कि जो आप तक पहुँचाने की जसारत करते हैं। तो पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? अलीयुन इमामुल मुत्तकीन। अगला जुमला सुनना, इंशाल्लाह समझ आ गया ना तो लुत्फ लोगे। वक़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, अलीयुन अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन वक़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन। ये सजदे कर करके जो आपकी पेशानी पे दाग पड़ जाते हैं ना, उनका इमाम अली है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक हदीस मुकम्मल नहीं कर सका मैं, और घड़ी जो है वो मुझे कह रही कि जल्दी से सलावत भेजे मोहम्मद व अहले बैत। नहीं, मुझे तो उम्मीद थी कि जब मैं जाऊंगा तो माशाल्लाह पंडाल भरा होगा। हाँ, सबसे पहले मैं ही आया हूँ, आप थे या मैं था। सलावत भेजे मोहम्मद व अहले। अच्छा, ये मैं समेटते हुए बात को ख़त्म करता हूँ। अच्छा, ये सारी हदीस पैगंबर बताते बताते इरशाद फरमाते हैं, ला यक़बलल्लाहुल ईमाना इल्ला बिवलायतिही व इताअतिही। अल्लाह किसी के ईमान को कबूल ही नहीं करता जब तक उसके पास विलायत अली ना हो और इताअत अली ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ला यक़बलल्लाहुल ईमाना इल्ला बिवलायतिही व इताअतिही। अल्लाह अकबर। साद बिन नुमान कहते हैं कि मैंने खुद अली से सुना, अली फरमा रहे थे, अना हुज्जतुल्लाह। अल्लाह अकबर। अना हुज्जतुल्लाह, अना सिरातुल्लाह। अगर अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता जानते हो ना तो वो भी अली है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का रास्ता भी अली है, अल्लाह की हुज्जत भी अली है। व आना खाज़िनु इल्मुल्लाह, अल्लाह के खजानों का मालिक भी। अल्लाह अकबर। व आना मुतमिनु बिसिर्रिल्लाह, अल्लाह के इसरार का खजाना भी अली है। अल्लाह अकबर। कौन अली? इसीलिए अल्लाह ने हिदायत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और फिर ऐसे हादियों का इंतखाब किया है, हाँ, कि जो बात जब पूछी बगैर किसी तामुल के, बगैर किसी सोचने के। ये दूसरे साहब जो थे ना, उन्होंने एक दिन कहा, या अली, जब आपसे सवाल किया जाता तो आप फौरन जवाब दे देते हैं, थोड़ा सोच तो लिया करो। हाँ? मौला फरमाते हैं, अच्छा ये बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? कहता है 5। कहा क्यों नहीं सोचा? कहा अली ये कोई सोचने की बात थी। कहा क्यों? कहा ये तो हर वक्त मेरे सामने होती हैं। तो मौला फरमाते हैं, जिस तरह ये तेरे हाथ की उंगलियां तेरे सामने है ना, ये अल्लाह की पूरी कायनात अली के सामने है।
अल्लाह अकबर। इस्लाम जो हम तक पहुंचा है ना, ऐसे नहीं पहुंचा। बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं इस इस्लाम के लिए। ममनून हुआ करो हुसैन इब्न अली, जिसने सारा घराना इस दीन पर कुर्बान कर दिया। यहाँ अबू तालिब का घराना कुर्बान हुआ है, या अकील का घराना कुर्बान हुआ है। अज़ादारों, जितने अंबिया थे ना, सब ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, लेकिन कुछ कुर्बान किया, कुछ बचा लिया। लेकिन हुसैन इब्न अली वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में सब कुछ कुर्बान कर दिया। करबला के मैदान में जब कोई ना रह गया ना हुसैन इब्न अली का, आए हैं मैदान में, 3 हुसैन ने गजब के हमले किए हैं, और लड़ते लड़ते 12 मील तक ज़ुल्किफल तक हुसैन पहुंच गए थे। इतने गजब के हमले किए। अल हाफिज़ वल हफीज़ की, अल अमान वल हफीज़ की आवाज़ें बुलंद होने लगी। मैदान छोड़कर भाग जाते थे। मैंने खुद पढ़ा है, रात को भी मैं पढ़ रहा था। साहिब मजालिस इमाम हुसैन वाला लिखता है कि मैदान लाशों से इतना बट चुका था कि घोड़े के लिए चलना मुश्किल हो गया था। इतने गजब के हमले किए। लेकिन अब जब तीसरा हमला किया है ना हुसैन इब्न अली ने, आतिफ गैबी से आवाज़ आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल अक़ूद, ऐ साहिबान ईमान अपने वादे को पूरा करो। बस अज़ादारों, इस आवाज़ का आना था, या हुसैन इब्न अली ने तलवार को न्याम में डाला और कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। बस अज़ादारों, हुसैन का तलवार को न्याम में रखना था, या हर तरफ से अशकिया ने हमला करना शुरू कर दिया। कोई तीर मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है। मारो मारो की आवाज़ें थी। इस असना में अबुल हतूफ मलऊन ने ऐसा तीर मारा जो हुसैन की पेशानी पे लगा। हुसैन की पेशानी फट गई ना। आज़ादारों, खून को साफ करना चाहते थे, या एक और मलऊन ने ऐसा पत्थर मारा हुसैन की पेशानी पर लगा। अब हुसैन ने कमीज का दामन उठाया ताकि खून साफ करे। जब दामन उठाया ना, हुरमला ने 3 शोबा तीर हुसैन के सीने में मारा। हाँ आज़ादारों, हुसैन को तो पहले ही इतने जख्म आ चुके थे। अब जब ये तीर लगा है ना, 3 शोबों वाला तीर, और तीर की नोकें टेढ़ी थी, ये तीर हुसैन की कमर की तरफ निकल गया। अब हुसैन निकालना चाहते हैं आज़ादारों, चेलम की मजलिस है ना, हुसैन निकालना चाहते हैं, तीर निकल नहीं ना रहा। अब जीने ज़ुलजनाह पर झुके ताकि तीर को कमर की तरफ से निकाले। आज़ादारों, हुसैन जब झुके ना, एक शकी ने ऐसा नेज़ा मारा, अब ज़हरा का लाल ज़ीन पर संभल ना सका। मेरे उस्ताद पढ़ा करते हैं अल्लामा मलिक इजाज़ साहब, अब कभी दाएं झुकते हैं, कभी बाएं झुकते हैं। अब इस इंतजार में थे कि कब रुकना है, कब उतरना है। क्या गाजी का इंतजार कर रहे थे, क्या अकबर का इंतजार कर रहे? नहीं आज़ादारों, अब मेरे उस्ताद फरमाते हैं कोई दाईं तरफ से तीर मारता था, हुसैन बाईं तरफ झुक जाते थे। कोई बाईं तरफ तीर मारता था, हुसैन दाईं तरफ झुक जाते थे। आज़ादारों, अब इस मलऊन ने ऐसा नेज़ा मारा, अब हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर आए। अजरकुम मिनल्लाह, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर आए।
अब वो मक्तल गाह नहीं थी। अब हुसैन उठते हैं, एक कदम उठाते हैं गिर जाते हैं, कदम उठाते हैं गिर जाते हैं। क्या हुसैन इतने कमजोर हो गए थे? नहीं, फरमाते हैं हुसैन कदम उठाते थे, कोई तीर का वार करता हुसैन गिर जाते, कोई तलवार का वार करता हुसैन गिर जाते, कोई पत्थर मारता हुसैन गिर जाते। आज़ादारो हुसैन अपनी मक्तल गाह में पहुंचे। अब शिमर मलऊन, मैं तफसील में नहीं जा सकता। अब आखिरी जो कातिल है ना, ये शिमर मलऊन आया है। अब जब आया है ना तो हुसैन के सीने पर सवार हो गया। हुसैन ने कहा तू कौन है? कहता मैं शिमर इब्न जुलजोशन हूं। कहा क्या बटन खोल सकता है? अब जब उसने बटन खोले ना, कहा मेरे नाना ने कहा था कि तेरा कातिल वो होगा जो बर्स का मरीज होगा और उसके बाल सूअर के बाल होंगे। आज़ादारो इतना कहना था। अब ये हुसैन की पुश्त पर सवार हो गया। हुसैन को खुंदे खंजर से ज़रबे मारना शुरू की। 12 ज़रबों से हुसैन इब्ने अली शहीद हो गए। मातम हुसैन। कभी
بیمار کھڑی سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین